गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। स्वागत है तुहाडा साडे चैनल EH मोगा दे। ते अज आपां नवां चैप्टर शुरू करना जिहड़ा हैगा SST दा स्विक्स शुरू करते हैं। पहला स्विक्स दा फर्स्ट चैप्टर वट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। तो अज आपां शुरू करांगे 9th क्लास का SST का फर्स्ट चैप्टर वट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। तो कुछ बच्चों वालों मैंने क्यूरीज आई सी कि सर क्वेश्चन आंसर का की करना है। बच्चे एक गल ध्यान नाल नोट करो कि जो तुसी 8th क्लास तक 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते थे उदों सिर्फ तुहानूं क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते थे, बट वैन यू कम टू द 9th क्लास यू हैव नॉट नीड टू राइट द आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चनस। तुसी अपनी सैल्फ स्टडी लिए लिख के देख सकते हो लर्न करने लिए, बट ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 9th स्टैंडर्ड ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਸਨ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਰੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਬਿਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਈਅਰ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕੋਈ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ और तुहानूं उहदे जिहड़े डिफिकल्ट मीनिंग आ उही लिखण लई कहा गया। स्टूडेंट नूं फिर मैं दोबारा दसना चाहना कि तुसीं क्वेश्चन दे आंसर नहीं लिखने एंड फिलहाल तुसीं कोई भी जिहड़ी हैगी आ हैल्प बुक नहीं यूज़ करनी, क्योंकि तुहानूं क्वेश्चन आ जिहड़े हैगे आ वो रीफ्रेज जिन्होंने आपां घुमा के कहने रीफ्रेज करके आ सकते हैं। जिहड़े बुक के मगर क्वेश्चन दिते NCERT तुसीं वो अपनी प्रैक्टिस लई सॉल्व करके देख सकते हो, बट ये मैंडेटरी नहीं कि उही सेम क्वेश्चन तुहाडे जिहड़े है क्वेश्चन पेपर दे विच किसी भी एग्जाम दे विच आ सकन। उन्होंने रीफ्रेज किया जाऊगा, मतलब कि वर्ड्स चेंज करके इन्हों पूछा जा सकता, तो कोई भी क्वेश्चन जो तुहानूं चैप्टर दे विच आ सकता। तुसीं अप्रोच ये करनी है कि क्वेश्चन जिहड़े हैगे आ ओह चैप्टर नूं इस तरीके नाल पढ़ाया जाए कि जो तुसीं चैप्टर पढ़िया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਲੈਟਸ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਆਵਰ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਸਵਿਕਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਕਸ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ 1.1 ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आप हुण तक पढ़ चुके हैं बहुत सारे जिहड़े टाइप्स आ गवर्नमेंट के होंदे आ, जिहड़ी किसी भी देश में सरकार बनती है उहदियां बहुत सारिया जिहड़ियां हैगियां टाइप्स होंदियां। किसी देश में किसी तरह की सरकार बनती है, जिवें इंडिया एक बहुत ही गुड एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है। साडे देश में डेमोक्रेटिक सरकार है, कई देशों में जिहड़ी है डिकटेटरशिप होंदी है। तुसीं हिटलर वाला चैप्टर पढ़िया, हिटलर एक डिकटेटर सीगा, पढ़ांगे आप अगे 9th क्लास दे विच। डिकटेटर सीगा एक आर्मी मिलटरी रूल, जिथे मिलटरी रूल हुंदा उहनूं आपां डिकटेटरशिप कहने आ। जिवें आपां फ्रेंच रैवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़िया, उहदे विच पहला मोनार्क सीगा, मोनार्की, फिर उस तो बाद की हैगा कंस्टीट्यूशनल मोनार्की आ गई, फिर की है रिपब्लिकन गवर्नमेंट आ गई। तो इंडिया में भी रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, रिपब्लिक गवर्नमेंट। रिपब्लिक का मीनस होंदा कि लोगों की चुनी हुई सरकार, इलैक्टेड गवर्नमेंट। तो अज भी पूरे वर्ल्ड के विच इहो जिहे कई देश हैगे आ जिथे सरकार हाले भी जिहड़ी हैगी आ मोनार्क भी है तो कंस्टीट्यूशनल भी है। ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ UK, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਗ ਰਾਜ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ ਫਾਰਮ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮੋਨਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਟੋ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨੋਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੰਗ ਕੋਲੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਅ ਫਿਊ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਸਮ ਕਾਮਨ ਫੀਚਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੋਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਫੀਚਰਸ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਫੀਚਰਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੋਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਚਰਸ ਇਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਨੋਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ, why define democracy? Before we proceed further, let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Before we proceed further, let us first take note an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic question. Her teacher Matilda Lingdo response of her question as other classmates join the discussion. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਿੰਗਡਨ ਮੈਡਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਸਕ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਲਿੰਗਦੋ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਰੀ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਟਾਸਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਰੀ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਲਿੰਗਦੋ ਮੈਡਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। Let us get back our discussion on similarity and difference among government that are called democracy। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਔਨ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ and differences among government that are called democracies. Our simple factor common to all democracies is that government is chosen by people। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। We could thus start with a simple definition. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ਾਰਟ ਦਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਰਸ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦਸ ਇਜ਼ ਅ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੂਲਰ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਚੁਣੂਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲਾਅ ਵੀ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਲਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਬਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦ ਆਪ ਵੋਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੂਜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਜਾਂ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਆਰਮੀ ਰੂਲਰਸ ਆਫ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਰ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਗੀ। those who happen to be in control of the army became the ruler of the country। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਆਰਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਪੀਪਲ ਹੈਡ ਨੋ ਸੇ ਇਨ ਦਿਸ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਕਟੇਟਰਸ ਲਾਈਕ ਪੰਚੋਤ ਚਾਈਲਡ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੰਚੋਤ ਆਰ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਪਲਾਈਜ਼ ਟੂ ਦਾ ਮਨਾਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਨਾਰਕੀ 'ਚ ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਨਾਰਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਰੂਲ ਨਾਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਚੂਜ਼ਨ them to do so but because they happen to born into the royal family। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਬਟ ਉਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰੂਲਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਸ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਡੂਕੇਟ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਐਡੂਕੇਟ ਮੀਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਰਿਮਾਈਂਡ ਅਸ ਦੈਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੂਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰੂਲਰ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ
ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੁਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਫ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਐਨ ਅਨਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਨਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਨਰ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਅਨਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਵੁੱਡ ਐਂਡ ਅਪ ਕਾਲਿੰਗ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਹੋਲਡਸ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਰੋਇਲ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਰੋਇਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 4 ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਰੂਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੈ। ਐਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਇਨ ਚੈਪਟਰ 3, ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਅ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਨਾਰਕੀ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿੰਗ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮਲ ਵੇ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਫਾਰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਈਵਨ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਨੀਡ ਏ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਬਿਟਵੀਨ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਐਂਡ ਵਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰਟੈਂਡਸ ਟੂ ਬੀ ਵਨ। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the features of a democratic government। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਵਰਡ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਨੀਚੇ ਪਿਕਚਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਕਈ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਰਮੀ ਮੈਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪਿੱਲਰ ਆ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਿਆਂਮਾਰ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ 1.2 ਸਬ ਟੋਪਿਕ
फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के की फीचर्स आ। वी हैव स्टार्टड विद ए सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलैक्टेड बाय द पीपल। असी सिंपल डेफिनेशन ਨਾਲ शुरू किया ਸੀਗਾ कि डेमोक्रेसी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਲਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੂ ਆਰ ਦ ਰੂਲਰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦ ਰੂਲਰ in this definition which official must be elected for any government to be called a democracy, which decision may be taken by non-elected official in a democracy। who are the ruler, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। which official must be elected for any government are called a democracy, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜੋ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ। ਵਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਸਟ ਬੀ ਫੁਲਫਿਲ ਫਾਰ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਂਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨ ਇਲੈਕਟ ਦਾ ਰੂਲਰ ਔਰ ਗੈਟ ਇਲੈਕਟਡ ਐਜ਼ ਏ ਰੂਲਰ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 25 ਸਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ MLA ਜਾਂ MP ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਹੂ ਆਰ ਦਾ ਪੀਪਲ ਹੂ ਕੈਨ ਇਲੈਕਟ ਦਾ ਰੂਲਰ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਰੂਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਆ? ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਡਿਨਾਈ ਸਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਿਸ ਰਾਈਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਈ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਹਾਂਗੇ। ਕੈਨ ਇਲੈਕਟਡ ਰੂਲਰ ਡੂ ਵਟ ਐਵਰ ਦੇ ਵਾਂਟ, ਇਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਰ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਰੂਲਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਔਰ ਮਸਟ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਸਮ ਲਿਮਿਟਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟਸ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਡੇਕ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਡੇਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸੈਸਰੀ ਫਾਰ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਮ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੈਸੈਸਰੀ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਈਚ ਆਫ ਦੀਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿਦ ਦ ਹੈਲਪ ਆਫ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਜਰ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਲੀਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ MLA ਜਾਂ MP ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਲੈਡ ਏ ਮਿਲਟਰੀ ਕੂਪ ਇਨ ਅਕਤੂਬਰ 1999, ਹੀ ਓਵਰਥ੍ਰਿਊ a democratically elected government and declare himself the chief executive of the country, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਮਿਲਟਰੀ ਉਹਨੇ ਹਾਵੀ ਕਰਤੀ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਓਵਰਥਰੂ ਕਰਤਾ। ਲੇਟਰ ਚੇਂਜ ਹਿਸ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨ 2002 ਹੈਲਡ ਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਦੈਟ ਗਰੰਟਡ ਹਿਮ ਏ 5 year ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਰਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ।
ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਵਰਥਰੂ ਕਰਤਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੈਟ ਦੈਟ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਾਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੈਂਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ no entry before you will that form and become a member in al party is that clear। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰਾਂਸ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲੈਟਿਨ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਫਰੋਡ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਂਡ ਫਰੋਡ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਇਨ ਅਗਸਤ 2002 ਹੀ ਇਸ਼ੂਡ ਅ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਰਡਰ, ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਅਮੈਂਡਡ ਦਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਆਰਡਰ the president can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by military officers। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਵੇਖੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਨ ਡਿਸਮਿਸ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰਤਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਵਰਕ ਆਫ ਸਿਵਲੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ। ਆਫਟਰ ਪਾਸਿੰਗ ਦਿਸ ਲਾਅ, ਉਹਨੇ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵਰ ਹੈਲਡ ਟੂ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਇਹ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਵਾਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਅਨਫੇਅਰ ਮੀਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈਵ ਸਮ ਪਾਵਰਸ ਬਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਪਾਵਰ ਰੈਸਟ ਵਿਦ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸਰ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਟ ਲੈਟ ਅਸ ਫੋਕਸ ਔਨ ਵਨ ਆਫ ਦੀਜ਼, ਕੈਨ ਵੀ ਸੇ ਦਾ ਰੂਲਰ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਵਾਈ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਫੋਰਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਨਾਟ ਕੁਆਇਟ ਪੀਪਲ may have elected their representative to the national and provincial assembly but those elected representatives were not really ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਲਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ MLA ਅਤੇ MP ਚੁਣੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮਾਤਰ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦਾ ਪਾਵਰ ਟੂ ਟੇਕ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਰੈਸਟ ਵਿਦ ਦਾ ਆਰਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ? ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੋਲ। ਐਂਡ ਨਨ ਆਫ ਦੈਮ ਵਰ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਾ। ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਇਨ ਮੈਨੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਮਨਾਰਕੀਜ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਦੇ ਹੈਵ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦਿਸ ਹੈਪਨ ਇਨ ਮੈਨੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ। ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆਰਮੀ ਰੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਮਨਾਰਕੀਜ਼ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨਾਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਟੂ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ। ਦੇ ਫਾਰਮਲੀ ਹੈਵ ਐਨ ਇਲੈਕਟਡ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗੌਰਮੈਂਟ, ਬਟ ਦਾ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਨਾਟ ਇਲੈਕਟਡ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਰਮੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਨ ਆ ਫਿਊ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਸਮ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਵਰਸ ਐਂਡ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਵਿਦ ਦਾ ਲੋਕਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ। ਦਿਸ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕਾਲਡ ਆ ਪੀਪਲਜ਼ ਰੂਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਚੁਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦਿਸ ਗਿਵ ਅਸ ਆ ਫਸਟ ਫਿਊਚਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਟ ਫਿਊਚਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਏ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਪਾਵਰ ਮਸਟ ਰੈਸਟ ਵਿਦ ਦਾ ਦੋਜ਼ ਇਲੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਏ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਬਟ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਟਡ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਚੈਪਟਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਰਫ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਲੈਸਨ ਆ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਡਿਫੀਕਲਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨਿੰਗ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਐਂਡ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ EH ਮੋਗਾ।
थैंक यू। एंड लास्ट थिंग वन मोर थिंग इज़ दैट तुसी मेरे उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना हैगा कि नॉर्थ कोरिया में किस टाइप की गवर्नमेंट हैगी है, डेमोक्रेसी आ, डिक्टेटरशिप आ, या फिर मोनार्की आ, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ। तुहाडा आंसर कमेंट बॉक्स में ईवनिंग टाइम तक मैनू सारे स्टूडेंट का पहुँच जाना चाहिए। ऑल स्टूडेंट which have taken the admission in class 9th. Thank you very much. Keep watching EH Muga and be safe at home.